रूढ़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार। आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार। रूढ़ी बाणी, रूढ़ी कहते सुंदर जिहड़ी बाणी है ना, हर पाया वो बाणी नूं गा गा के, बाणी नूं जप के, बाणी नूं पढ़ के, बाणी नूं विचार के, बाणी का ज्ञान लैके गुरु की बख्शिश रहमत दे सदका हर पाया, हरि नूं पालिया। गुर शब्द की विचार भी गुरु की शब्द की विचार की। अच्छा, शब्द की विचार बहुत जरूरी है। मैं कहना भी ज्ञान बहुत ज़्यादा सहाई है। ज्ञान तो उपर एक बख्शिश है, बस नाम बख्शिश नहीं। ज्ञान दूजे नंबर ते, क्योंकि ज्ञान ज्ञान लैके बंदा हंकारी ना होवे। जे ज्ञान बस फिर इं हो गया भी समझो दीवा भी आ, बत्ती भी आ, तेल भी आ, उन्हें बख्शिश ही करनी है। गुरु ने ज्ञान की बहुत ज़्यादा लोड़ है। फिर महाराज दस रहे ने, आप गया दुख कटिया। जो गुरु की बाणी जपी फिर आपा भाव गया। वड पुणा, वड प्लस भाग भज गया। हंकार नठ गया, मैं पुणा नठ गया। दुख कट्टे। हुण सब तो वड्डा दुख इहदा ही सी, हौमै दीर्घ रोग है। होर किहड़ा रोग है दसो? कट्टिया गया। हर वार पाया नार। नार जीव रूपी इस्त्री ने पति रूपी परमेश्वर नूं पा लिया। क्यों पाया? क्योंकि हौमे नूं कटता, हौमे नूं कट के मिल गया। सोना रूपा सांचीਐ धन काचा बिखछार। साहो सदाए संच धन दुबदा होए खुआर। महाराज कहन लगे, पंडित जी बड़े लोग है, बड़े अमीर है, बड़े धनाड़वान है, बड़े शाहूकार है, बड़े सेठ लोग है, बहुत पैसे वाले, उन्होंने कोई ही काम है। महाराज जो केड़ा? महाराज कहते सोना रूपा संची है धन काचा बिखछार। सोना का अर्थ सियाणा, कट्ठा कर लिया। रूपा चांदी कट्ठी कर ली। संची है कहते कट्ठी करनी। हजूर कहते धन काचा है, तो कच्चा धन आ। बिख छार, बिख जहर की तरह, छार सुआह की तरह, कुछ भी नहीं। अच्छा याद रखियो भी असी कच्चा करन विच ही लगे हैं। कट्ठा भी कच्चा कर लिए, जिवें कारू ने किया। किन्निया ने किया आपां नूं पता ही आ। गुरु नानक ब्रह्मंड दे मालक, दीना बंधु, जिस वेले महाराज बख्शिश विच आए ना, उस वेले कृपा करते आ। बख्शिश तो बिना नहीं, नहीं तो कच्चा धन करन दी इच्छा कि खत्म हुई है। बड़े बड़े बरागी अपने आप को कमाउण वाले, वो भी माया के मोह में फस गए। महाराज कहते भाई ये कच्चा। साहो सदाए संच धन दुबदा होए खुआर। फिर पंडितां ने बेनती की, महाराज फिर धन किहड़ा इकट्ठा करिए? साहो सदाए संच धन। पहला अर्थ इहदा यह है, महाराज कहन लगे साहो सदाए संच धन, भी धन इकट्ठा करके कच्चा। बंदा कहता हुण मैनूं शाहूकार कहो, कहने भी आपां, जिहदे कोल जिन्नी माया जी जी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेठ जी, सरदार जी, शाहूकार जी, माया वाले कोल ऐ लिपदे हैं। क्योंकि वह कहता मैनूं शाहू कहो, शाहूकार कहो। पर जिन्हां कोले नाम रूपी धन असल दे विच शाहो शाहूकार उही आ, अमीर उही आ। दुबदा होए खुआर। नहीं तो महाराज कहते जो इत्थे धन इन्ना इकट्ठा कर रहा, दुबदा होए खुआर। दुबदा दे विच नाश हो रहा, खत्म हो रहा। सचियारी सच संचया, साचो नाम अमोल। हर नरमाइल ऊजलो, पत साची सच बोल। सचियारी सच संचया। सचियारी भाई जिहड़ी जीव रूपी इस्त्री सचियारी है ना, सचियारी शब्द बड़ा प्यारा।
ਸਚਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਚੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਚੱਜੇ, ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਚਿਆਰਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ, ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰੀ। ਸਚਿਆਰੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਆ, ਸੰਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੋ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਹਰ ਨਰ ਮਾਇਲ ਉਜਲੋ, ਪਤ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਜਲੋ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਹੀ ਮੈਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਭ ਮੈਲੇ ਆ। ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਲਾ। ਪਤ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ, ਸਾਚੋ ਠਾਕਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ, ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੂੰ। ਸਾਜਨ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੀਤ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਸੁਜਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੂੰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ, ਸਰਵਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰਵਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆ। ਸਾਚੋ ਠਾਕੁਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਠਾਕਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣ, ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਬੂਝੈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜੂਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੋਈ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਮੋਹਣੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਅਨਾਦੀ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਅਨਾਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਨਾਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵੀ ਆ। ਜੀਵ ਵੀ ਅਨਾਦੀ ਆ। ਅਨਾਦੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਬੂਝੈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਭਾਵ ਕੇ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੂਝੈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮਾਇਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੋਈ, ਅਨਾਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਵਾ ਦਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੂੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਕਿਹਨੇ ਡੋਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਧੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਰੂਪੀ ਦਾਗ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਝਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ। ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖੱਪ ਗਏ ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਅਸੰਖ, ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਕਿਉ ਗਣੀ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਬਸੰਖ। ਖਿਮਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਧੀਰਜ। ਖਿਮਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਧੀਰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਹਿਜ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ। ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰੀਆ ਪਾਵੈ ਕੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰਤ ਸੁਵਪਨ ਤੇ ਸੁਖੋਪਤੀ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਧੀਰਜ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਜਾਣੀ ਬਿਨਾ। ਖੱਪ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਬੜੇ ਲੋਕ। ਖੂਹਣਾ ਲੱਖ ਅਸੰਖ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ 10 ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅਰਬ ਖਰਬ, ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੇ ਖੂਹਣ, ਖੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਥਾਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਲ ਸਿਆਣਾ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਿਆਣਾ 21,08,870 ਆਦਿਕ, 21,08,870 ਆਦਿਕ, ਤੇ ਰੱਥ ਵਾਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਦਿਕ ਸਿਆਣਾ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੂਹਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖੱਪ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਜੀ? ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉ ਗਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਏ ਭਾਈ? ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਬਸੰਖ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਗਏ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਸਮ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ, ਖੂਲੈ ਬੰਧ ਨ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੀ ਖਰਾ ਤੂ, ਖਿਮਾ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਖੱਪ ਕੇ ਬਚੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਯਾਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਸਾਖਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਵਿਆਪਕ ਦੀ। ਖੂਲੈ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਏ, ਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੰਧਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ, ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ? ਬੰਨਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ? ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕਹਿ ਲਵੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਆ। ਦੂਜਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਫਿਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਫਿਰ ਸੁਖੋਪਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਫਿਰ ਚਿਦਾਭਾਸ ਦਾ ਬੰਧਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੀ ਖਰਾ ਤੂੰ ਖਿਮਾ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਜ ਸਰੂਪੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਖਰਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਉੱਜਲ। ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਖਿਮਾ ਸੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਨਾ ਸੱਚੀ, ਜਿਸ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਰਚ ਖਰਾ ਧਨ ਧਿਆਨ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਵਸਹਿ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਜਾਪੈ ਸਦਾ, ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਮਨ ਧੀਰ। ਖਰਚ ਖਰਾ ਧਨ। ਖਰਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਖਰਾ ਧਨ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ। ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਇਹ ਖਰਾ ਹੈ। ਖਰਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚ। ਜਾਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ। ਆਪੇ ਵਸੈ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਰਚਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ। ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਲਾ ਫੇਰ, ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਆਪੇ ਵਸੈ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਵਸ ਜੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਜਾਪੈ ਸਦਾ, ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਮਨ ਧੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਤਨ ਨੇ ਵੀ ਜਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਨ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਜਪ ਲਿਆ, ਤਨ ਨੇ ਵੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਤਨ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੈਖਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਪਿਆ ਸਦਾ ਹੀ। ਗੁਣ ਅੰਤਰ ਮਨ ਧੀਰ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਪਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਵੇਕ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਏ ਸੀ, ਬੀਜੋ ਵੱਥ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਥ ਵਸਤੂ ਵਿਕਾਰ ਬੀਜੋ, ਵਸਤੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਲੋਭ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਝੂਠ, ਆਲਸ, ਈਰਖਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੀ। ਖਪੈ ਖਪਾਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਉਂ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰਸਾਏ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾ। ਪੰਚ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਵੇਕ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾ। ਸਤ ਰੱਖ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ, ਦਇਆ ਰੱਖ, ਧਰਮ ਰੱਖ, ਗਿਆਨ ਰੱਖ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਆਪੇ ਪੰਜੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਏ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਵੀ ਖਪ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ, ਕਰਤਾ ਲਗ ਅਪਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਆਦਿਕ
सूक्ष्म शरीर आदਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਭਿਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈ ਸੋ ਨਿਚੋ ਹੋਏ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਭਿਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿਓ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈ ਸੋ ਨਿਚੋ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਨੇਚੋ ਹੋਏ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਨੇਚੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਆ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚੀਏ ਵਿਚਾਰ? ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਾ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਅੱਛਾ, ਪੌਣ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਅੱਗ ਵੀ ਕੁਦਰਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੰਜੀਸ ਕਰ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਚਲਤ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਹਮ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸਾਇ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਖੁਦਾਏ, ਏਕ ਤੂ ਹੀ ਏਕ ਤੂ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਨਾ ਸੂਰ ਸੱਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ, ਅੰਨ ਪੌਣ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਜ, ਸੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਡਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਮੰਡਲ। ਅੰਨ ਪੌਣ, ਪੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ, ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਅਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਦਾਭਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਭਾਈ? ਕੁਦਰਤ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈ ਸੋ ਨੇਚੋ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ ਵੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਨੇ ਵੇ ਆ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਅਸਤੀ ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਿਆ। ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਅਸਤੀ ਹੈ ਬਾਤੀ ਭਾਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿਆ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ, ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਜਾਣੀ ਨੇਚੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੈ, ਸੰਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਰਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਪੈ ਕਾਰਨ ਚਾਕਰ ਚੋਰ, ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਹੋਰ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਦਾਨ। ਸੰਪੈ ਕਾਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਹੋਰ, ਭਾਈ ਸੰਪੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁੱਟਿਆ ਨਿਦਾਨ, ਨਿਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਿਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੇ ਸਖੀ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ, ਆਹ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਮੂਈ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਮਨ ਗਿਆਨ। ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੇ ਸਖੀ, ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਹੇ ਸਾਧੂਓ, ਹੇ ਤਤਵਿਤਿਓ। ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਹੋ ਹੋ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਮੂਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਮਨ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਵੈ ਧਿਆਇਆ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਐਪਰੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਗਿਆਨ। ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਘਣੇ ਕਰ ਥਾਕੀ ਸੀ ਗਾਰ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ। ਹਜੂਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਘਣੇ, ਕੰਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਨ, ਸਿਉਣੇ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਰੂਪੀ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਝੁਕਾਤਾ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ।
ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਲਿਆ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਰ ਪੜਨਾ ਹਰ ਬੁੱਝਣਾ ਹਰ ਸਿਓ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹਰ ਪੜਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾਣੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਹਰ ਸਿਓ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਜਪੀਆ ਹਰ ਧਿਆਈਆ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਗ ਧਾਰ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੀ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮਿਟਣਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਗ ਧਾਰ। ਆਪੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਆ ਬੂਝੋ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੀਐ ਜੋ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਭਾਈ, ਬੂਝੋ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਪਮਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਬੂਝੋ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੀਐ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰ, ਜੋ ਭਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਚ ਮੂਏ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਬੇਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੱਤ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਸੱਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ।
महाराज तेरी नज़र विच सुख की प्राप्ति हो रही आ, नानक शब्द विचार। महाराज ये अवस्था किवें बनी? शब्द की विचार करके, जपजी पढ़ के, सुखमनी पढ़ के, बाणी पढ़ के। मनमुख भूले पच मूए उभरे गुर विचार। जेडे मनमुख भूले आ ना, वो पच मूए, वो इहो जिहे सवाल बहुत करते, वो मर गए। उभरे गुर विचार, जेडे गुरमुख प्यारे उभरे बच गए गुरु के शब्द की विचार करके। जे पुरख नदर ना आवई तिसका किया कर कहया जाए, बलिहारी गुर अपने जिन हृदय दिता दिखाए। महाराज कहन लगे पंडित जी, जे पुरख नदर ना आवे, जिहड़ा पुरख सारियां दा करता, किसी की दृष्टि विच आ ही नहीं रहा। मैं पहला बेनती की है ना भी अगोचर आ, नेत्रां विच नहीं, बुद्धि विच भी नहीं। तिसका किया कर कहया जाए, ओदा ये सारा कुछ किता, जो सृष्टि जो ब्रह्मांड आ ओदा किता होया, ओदा किता होया ये ब्रह्मांड ते ब्रह्मांड नूं देख के असीं कहने आ भी वो धन है। जिवें किसी ने कहा सी ना, वो सोहनी सूरत नूं तक रहा सीगा। सोहनी सूरत कुदरती आ, हुण तक रहा, कोई मर्जी ला लो, फुल ला लो, आ बगीची ला लो, आ ब्रह्मांड ला लो, तारे ला लो। वो तक रहा सी, तक के सोचन लगा, कहंदा भी किन्ने सुंदर आ। कोई लागे कोई साधु महापुरुष ही कहंदा भी ये तो बहुत सुंदर आ, पर इनू बनाउण वाला किन्ना सुंदर होवेगा। महाराज कहंदे ओदा नहीं अंत। बलिहारी गुर अपने जिन्हें हृदय दिता दिखाए, फिर गुरु कृपा करके हृदय विच दिखा दिंदा भी वो ब्रह्मंड का मालक ऐसा है। महाराज कहंदे इसे गुरु तो बलिहार जाइए। पांदा पढ़िया आखीए विद्या विचरै सहज सुभाए, विद्या सुध तत्ल है राम नाम लिव लाए। हजूर ने दखणी ओंकार बाणी दी दो अखीरलियां पौड़ियां दे विच, क्योंकि पंडित तो गल शुरू हुई सी ते पंडित आके खत्म करती। महाराज कहन लगे पंडित जी, पांदा पढ़िया आखिया, पंडित पढ़िया उही आख्या जांदा है। विद्या विचरै सहज सुभाए, विद्या लैके हंकार ना करे। सुते सिद्ध विद्या भी लै ली, क्योंकि विद्या जिहड़ी आ वो अविद्या नूं कट्टण वाली, ज्ञान अज्ञान नूं कट्टण वाला, विद्या अविद्या नूं कट्टण वाली आ। विद्या लैके हंकार ना करे, विद्या लैके ईर्खा च ना आवे, विद्या लैके ना कहे मैं ही ज्ञानवान होर कोई है ही नहीं। सहज सुभाए सुते सिद्ध सारियां नाल रल के रहे, क्योंकि विद्या सुध है तत्ल है राम नाम लिव लाए। क्योंकि विद्या नूं सुध है, विद्या विचारी तो पर उपकारी। तत्ल है श्रेष्ठ तत्त ना जिहड़ा अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ब्रह्म दा रूप ही हो जाना, ये विद्या नूं सोध के प्राप्त होवेगा। राम नाम लिव लाए, कल्ली विद्या नाल नहीं गल बननी भी कल्ला ही विद्या पढ़ ली तो कहंदे राम नाम भी जपे, वाहिगुरू दे नाम विच लिव लाए। मनमुख विद्या ब्रिकदा, वाहिगुरू मनमुख विद्या बिकरदा, बिखट्टे बिख खाए। मूर्ख शब्द ना चीनई, सूझ बूझ नहकाए। मनमुख बंदे जिहड़े विद्या नूं बिकरदा कहंदे वेचदे आ, बिख खट्टे बिख खाए, फिर वो बिख नूं जहर नूं खट रहे आ ते बिख ही खा रहे आ। विद्या वेचनी नहीं चाहिए, अमोलक है ना। मूर्ख शब्द ना चीनई, कहंदे मूर्ख है ना भाई, शब्द की पछाण नहीं आ रही। सूझ बूझ नहकाए, ना कि सूझ है ना कि बूझ है, क्योंकि सुझ बुझ ही है नहीं कोई भी। इस करके विद्या नूं महाराज कहन लगे कोई ना विचे भाई। पांदा गुरमुख आखीए चाटड़िया मत दे, नाम संभालो नाम संग्रहो, लाहा जग में ले। पंडित जी पंडित उसनूं कहा जाता जिहड़ा गुरु की मत नूं लैके अपने हिरदे विच वसा लैंदा। पांदा गुरमुख आखी है, गुरु की मत नूं लैके। चाटड़िया मत दे, फिर अपने चेलियां नूं भी चंगी मत देवे, पुठे रस्ते ना पावे। आप डुबे चाहो बेद मैं चेले दिए बहाए, ये नहीं गल।
ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾਮ ਸੰਗਰਹੋ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਯਾਦ ਕਰੇ। ਲਾਹਾ ਜਗ ਮੈਂ ਲੇ, ਇਉਂ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ, ਪੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ ਸੱਚੇ ਲਿਖ ਲਾ। ਪੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਉਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹਰ ਪਾਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-13 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਦਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਟੀਵੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।